السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری محبت کا محبت جواب دے، میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ مثبت جواب دے۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، پوری مخلوق خالق کی بنائی ہوئی ہے، اور اس معلوم دھرتی کے اوپر 7 بر اعظموں میں 249 ملکوں میں ہر بولی بولنے والے 3000 سے زیادہ زبانوں میں گفتگو کرنے والے، ادیب بن کے لکھنے والے، خطیب بن کے بولنے والے، سامع بن کے سننے والوں کو بہت قریب سے دیکھا۔ روئے زمین پہ جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرنے والے ہیں۔ 4200 سے زیادہ گروہ اور مذہب ان کے ہوتے ہوئے اگر میرے رب نے مجھے میرے محبوب کا امتی بنایا ہے تو اس سے بڑی اور نعمت کیا ہو سکتی ہے۔ میں آج تک جس بھی شخص کو ملا ہوں کلمہ پڑھتا تھا، کلمہ پڑھتا ہے، تو اس انسان کے دل میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت دیکھی ہے۔ نام لیتا ہوں تو اس کی زبان پہ درود آ جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی کسی بھی ادا کا تذکرہ ہوتا ہے تو پلکیں جھک جاتی ہیں۔ جب کلمہ پڑھنے والوں کی محبت اتنی خوبصورت ہے تو پھر لوگوں کو تانے دینا اچھی بات نہیں ہے کہ فلاں منکر ہے، فلاں گستاخ ہے، فلاں جو ہے وہ ایسے ہے، فلاں ایسے ہے۔ میرے بھائیوں، خوشی کے موقع پہ خوشی میں شریک لوگوں کو شریکہ کہہ کے یہ کہا جائے کہ ان کو آگ لگی ہوئی ہے، ان کو جلن ہو رہی ہے، ان کو ایسے ہو رہا ہے، یہ ایک گھٹیا سوکیانہ عام بازاری زبان تو ہو سکتی ہے مگر سمجھداری کا لب و لہجہ نہیں ہوتا۔ میں آج کی اس ملاقات میں رات کے اس وقت اپنوں سے بھی مخاطب ہوں اور جو اپنے ہو کے بھی خود کو بیگانہ باور کرواتے ہیں ان سے بھی مخاطب ہوں۔ پوری دنیا میں مجھے جب ایک بھی مسلمان ایسا نہیں ملا کہ جس کو آپ کی آمد پہ خوشی نہ ہو، تو پھر یہ ڈھڈورا پیٹنا کہ سب کو خوشی ہے، ابلیس کو خوشی نہیں ہے، ابلیس کو خوشی نہیں ہوگی، لیکن جو ابلیس ہوگا، یاد رکھیے، گالی کو، مندہ بولنے کو، گھٹیا الفاظ کو، تان و تنوڑوں کو، تشنیع کو اگر کسی پتے پہ ارسال کیا جائے، سینڈ کیا جائے، اور وہ آدمی اس کا مستحق نہ ہو یا پھر وہ اس جملے کو قبول نہ کرے، تو بھیجا ہوا ٹی سی ایس بھی اسی ایڈریس پہ واپس آتا ہے جب لینے والا انکار کر دے جہاں سے اسے بھیجا گیا ہوتا ہے۔ اس لیے گفتگو میں دیکھتا ہوں کہ محرم چڑھتا ہے تو تب بھی جن کو ممبر و محراب ملا ہے، یہ مائک ملا ہے، یہ ذمہ داری ہے، جو بھی لفظ بولو گے تول کے بولو، وگرنہ جب یہ تولے گئے تو پھر یہ گلے کا پھندا بنے گا۔ ربیع الاول آتا ہے، میرے دوستوں کو شاید کوئی اور موضوع ہی نہیں ملتا میرے محبوب کی سیرت کے نام پہ جلسے رکھے، سوائے گالیوں کے، الزامات کے، تانوں کے اور کچھ نہیں ہوتا۔
تو گزارش کر رہا ہوں، جن کے بارے میں آپ اپنی عوام میں چند ٹکوں کی خاطر، واہ واہ کی خاطر اور داد حاصل کرنے کی خاطر، بلے بلے کہلوانے کی خاطر یہ بولتے ہیں نا، آپ نے تو شاید ان کے پاس کبھی بیٹھ کے بھی نہ دیکھا ہو۔ میں ننیالی طور پہ بریلوی مکتبہ فکر اور ددیالی طور پہ دیوبندی مکتبہ فکر، یارانے اور دوستانے میں شیعہ مکتبہ فکر کی بہت قربتوں کے بعد 1999 میں جب اہل حدیث، جن کے بارے میں بڑی غلط باتیں مشہور تھیں، ان میں جب آیا 99 میں، 90 میں، 91 میں، 92 میں، 93 میں، 94 میں، اتنے سالوں کے کسی بھی ہفتے میں سوائے جمعے کے دن، کیونکہ چھٹی ہوتی تھی، باقی کوئی دن ایسا نہیں جب ان لوگوں کے بڑوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، بزرگوں کو اور طالب علموں کو میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، افعال، اعمال، سیرت، آپ کی خصال، عادات طیبہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال، رفعتیں، بلندیاں، عظمتیں، ان کو ڈیلی کی بنیاد پہ حدیث نبوی پڑھتے دیکھا، جو شاید کسی اور کے مقدر میں نہیں ہے۔ انہی کو بولا جائے کہ ان کو آپ کی آمد کی خوشی نہیں، تو پھر آپ نے انصاف نہیں کرا۔ میرے بھائی، تیرے گھر میں بچہ پیدا ہونا تو مجھے اس کی بھی الحمدللہ خوشی ہوتی ہے، میں دعائیں دیتا ہوں، اور یہ سیرت ہے میرے پیغمبر کی کہ جب طائف سے پتھر مار کے نکالا گیا، انہیں جنت کی طرف بلانے گئے تھے، گالیاں دی گئیں، اور بدن الطف کو جب لو لہان کیا گیا اور فرشتے آئے کہ محبوب ان سنگ دلوں کو انہی پہاڑوں میں پیس کے نہ رکھ دیا جائے، تو میرے محبوب نے ان دشمنوں کی اولاد کے لیے بھی دعا کی تھی کہ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ انہیں میرا پتہ ہی نہیں کہ میں کون ہوں، اگر انہیں میرا پتہ ہوتا تو میری قدر کرتے، اللہ ان کے بچوں کو، ان کی نسلوں کو، ان کو ہدایت عطا فرما دے۔ اس لیے آج کی گزارشات خالصتاً محبت کی بنیاد پہ، حقیقت کو ذرا دیکھیے، پرکھیے، بے شک جتنی مرضی دور رہیے، دور بیٹھیے، پراپوگنڈے سنیے، حرج کوئی نہیں۔ کائنات کے سب سے سچے انسان کو جھوٹا کہا گیا، سب سے خوبصورت انسان کو مذمم کہا گیا، سب سے زیادہ خانوادہ اور نسل رکھنے والے کو ابتر اور بے نسلہ بولا گیا، جس نے انتر منتر شو شکنتر کے گلے کاٹے تھے اسے سب سے بڑا جادوگر کہا گیا، کائنات کے سب سے عقل مند انسان کو دیوانہ، پگلا اور مجنوں کہا گیا۔ کہنے والوں کا کیا جاتا ہے، سہنے والے کمال کرتے ہیں۔ میرے مسلک نے سہ کے دکھایا ہے، برداشت کر کے دکھایا ہے، تیری سب سچی جھوٹی، لگی لگائی، بجھائی اتار، جو کچھ بھی تیرے من میں آیا تو بولا، لیکن الحمدللہ سٹیج کے اوپر بھی 20 سے زیادہ برس بیت چکے، لیکن کبھی ہزاروں گالیاں دینے والے کو بھی جواب میں ایک گالی نہیں دی۔ اللہ کا شکر، یہ مالک کا احسان ہے اور میرے پیغمبر کی سیرت ہے جسے بیان کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ آج کی دعوت یہ ہے، آپ کو محبوب کی آمد کی خوشی ہے، دوسری رائے ہی کوئی نہیں، لیکن جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا اس مقصد کو، مقصد آمد کو، اس پہ بھی ذرا خوشی کر کے دکھا۔ آغاز کرتا ہوں، گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، کلمہ پڑھنے والے، غیر مسلموں کی بات نہیں ہے، کلمہ پڑھنے والے کیا کرتے ہیں کہ ماموں جی بیٹا ہویا ہے تو ماشاءاللہ ہی جڑے میرے لو فری آؤں گے، خسریاں دی فیس میں دواں گا، لوری میرے والوں، لیکن پتہ کر تیرے محبوب نے پیدا ہونے والے بچے کو، میرے نبی کی سیرت یہ ہے، ہمیشہ 4 تحفے دیے ہیں۔ تو نے منڈا پنڈ میں، قرب و جوار میں، جس گھر میں خوشی ہوئی 4 تحفے لے کے گیا۔ ہمارے ہاں چھوٹی جرابیں لے لی جاتی ہیں، کئی سیٹ،
पजामे कच्चियां खरीद ली जाती हैं कि बेटा हुआ है बेटी हुई है गिफ्ट करना है, फुराकें ले ली जाती हैं, 0 साइज बेबी सूट खरीद लिए जाते हैं, झूले ले लिए जाते हैं, साइकिलें खरीद ली जाती हैं, छनकने तक ले लेते हैं, और जिनमें रेड़े बना के माँ बाप ने बच्चों को उठाने की बजाय धकेलना होता है वो भी खरीद के दे देते हैं। लेकिन क्या मजाल जो किसी महबूब के कलमा पढ़ने वाले ने इस बच्चे को वो 4 तोहफे दिए हों जो मोहम्मद रसूलुल्लाह बच्चे को पैदाइश के मौके पे उनके घर वालों के लिए उस बच्चे के लिए लेके जाते थे। जी पता है किसी को तो जरा मजलिस में से इशारा कर दे जी आप ये 4 तोहफे देते थे। मुबासे सब कर लेते हैं, मुनाजरे सभी कर लेते हैं, लड़ सभी लेते हैं, बातें बना लेते हैं, मुनकर व इबलीस व गुस्ताख के फतवे जड़ने, ये माशाल्लाह जुबानें इसके लिए बहुत तेज हैं, लेकिन गुंग हो जाती हैं जुबानें कि जब सीरत की तर्ज अमल आती है। आम तो आम बड़े बड़े पढ़े लिखे स्कॉलर जुलमा मिंबर मेहराब के वारिस मेरे पैगंबर की मीरास का दावा करने वाले किसी के घर जाकर के नए बच्चे की पैदाइश के ऊपर वो 4 गिफ्ट नहीं दे सकते जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए थे। मेरी मोहब्बत का मोहब्बत जवाब दे, मनफी रवैये छोड़ मुस्बत जवाब दे। 4 तोहफे सुन आज घर ले जा। तेरे मोहल्ले में, सोसाइटी में, गांव में, कस्बे में, टाउन में जब किसी के यहां किसी बच्चे की विलादत हो तो इन 4 तोहफों के साथ खातिर और तवाज़ो करना, मेरा रब तुझे पैगंबर की सीरत का हुस्न अता फरमा देगा। पहला तोहफा, आप कहा करते थे बारकल्लाहु लका फिल मौहूब, बारकल्लाहु लका फिल मौहूब, कि ये जो तुझे बेटा या बेटी मिला है ना ये मौहूब है, अल्लाह की तरफ से हिबा है, अल्लाह की अता है, रब की रहमत है, अल्लाह की नेमत है। ये जो दिया है ना ये अल्लाह दिता है, ये पीरा दिता फकीरा दिता नहीं है। अब लड़ना शुरू कर दे, गालियां दे, औलिया का गुस्ताख बोल, तेरे मन में जो है जो बर्तन में है वही बाहर आना है, मुझे इल्म है। लेकिन मैं फिर भी दुआ करता हूं अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। नबी नबी करने वाले, इश्क के दावे करने वाले और दम दम पे दरूद के वो दम भरने वाले, जब पैगंबर की कोई सीरत और बात और इल्म और अमल और आपकी हदीस आती है सांप सूंघ जाता है। छोड़ो जी, आती नहीं होती, अगर आती हो तो शायद इस तरह की बातें ना। बारकल्लाहु लका फिल मौहूब, ये जो रब ने बेटा दिया है ना, बेटी दी है, अल्लाह इसके लिए आसमानों से भी बरकत नाजिल कर दे, जमीनों से भी बरकत नाजिल कर दे। तेरी गली में, तेरे मोहल्ले में, तेरे घर में, तेरे रिश्तों में, तेरी आल में, तेरी औलाद में, तेरी नस्ल में अल्लाह चारों तरफ बरकतों का नुज़ूल फरमा दे। मुझे बताइए ये तोहफा मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ जब आप किसी बेटे और बेटी के लिए लेकर के जाएंगे तो क्या उसके घर बरकतों की कमी होगी? अगर ईमान हो कि महबूब मुबारक हैं, उनका कदम मुबारक है, जात मुबारक है, सर के बाल मुबारक हैं, पेशानी मुबारक है, चेहरा मुबारक है, आपकी जुबान मुबारक है, हाथ जिस्म आपका बदने अल्तफ एक एक अंग मुबारक है। और बाबा जी बुल्ले शाह ऐसे नहीं कह गए कि एक अखदा मुल 1.25 लाख बुलिया पूरा यार तोला मुल्की बंसी। मेरे महबूब ने जिस बच्चे को अपनी आंख से देखा, कितना मोहब्बत भरा तोहफा दिया, और लफ्ज भी को मुश्किल नहीं थे, बारकल्लाहु लका फिल मौहूब। लेकिन क्या मजाल के उम्मती को याद हुए हो, गाने याद कर लेगा, ढोले माइये पढ़ लेगा, मुश्किल से मुश्किल इबारतें रट्टे लगा लेगा, लेकिन नहीं दे पाएगा तो ये तोहफा नहीं देगा। दूसरा तोहफा, वरुज़िक़्त बिर्रा, अल्लाह तेरे बेटे और बेटी को मालिक नेक बना दे, अच्छा बना दे, भले मांस बना दे, अल्लाह इसको तेरा फरमा बरदार बना दे, नेकोकार बना दे, मानने वाला बना दे, तस्लीम करने वाला बना दे, रब से नाफरमानियों के वायरस से महफूज फरमाए। हजरात वक्त के पैगंबर की जुबान से, रहमतुल लिल आलमीन की जुबान से निकले हुए ये बोल, मेरी मोहब्बत का मोहब्बत जवाब दे, मनफी रवैये छोड़ मुस्बत जवाब दे। पूरी दुनिया में कोई एक भी माँ बाप चाहता है कि मेरी औलाद नाफरमान हो?
لیکن بچے کی پیدائش پہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے ہیجڑوں کو بلا کے خسروں کو نچا کے خواجہ سرا بلا کے ڈھولکیاں بجا کے لوریاں دلا کے ان کے ہاتھ سے وہ بولیاں بلوا کے اور پھر جو ہے وہ نت زمانے کی اپنی گھڑی ہوئی ریتیں روایتیں پیش کر کے امید کرتا ہے کہ کل کو بچہ تیری مانے گا، ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو رب کو بھول سکتے ہیں وہ سب کو بھول سکتے ہیں، اور ان لوگوں سے بھی وفا کی توقع مت رکھنا جو نبی کو بھول سکتے ہیں وہ سبھی کو بھول سکتے ہیں۔ بھلائی نہ سیرت خوشی پہ۔ تیسرا تحفہ وَبَلَغَ أَشُدَّهُ، اللہ جب چاہے دے دے جب چاہے لے لے، زور تو کوئی نہیں، لیکن میری دعا ہے، یہ دعا تحفہ ہے، یہ پھول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، یہ میرے پیغمبر کی سیرت ہے۔ آقا کہہ رہے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ صحت بھی دے، عمر بھی دے، جوانیاں بھی دے، اس کے ہڈ گڈ بنے، اس کا سینہ چوڑا چکلا ہو، اس کے ڈولے بنے، ماشاءاللہ باروب جوان بنے اور یہ جوانیاں مانے اور تو اس کو دیکھے اور تو اس سے خوشیاں محسوس کرے۔ اللہ تیری اولاد کو جوانیوں سے، جوانی بھری زندگی اور دولت سے، پھر آگے بیوی بچوں سے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ نوازے اور تو اس خوشیوں کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو۔ وَبَلَغَ أَشُدَّهُ وَرُزِقْتَ بِرَّ کے بعد وَبَلَغَ أَشُدَّهُ، اور پھر چوتھا تحفہ وَشَكَرْتَ الْوَاهِبَ، جس رب نے یہ مفت میں دیا ہے تو شکر کرے، شکرانے میں اس کی اچھی تعلیم کا بندوبست کرے، اس کی تربیت اچھی کرے کہ چلتا ہوا بازار میں بھی لوگ دیکھ کے کہیں کسے چنگے ماں پتر دا جو ہے چنگے ماں پیو دا پتر ہے اور اچھی نسل کا ہے۔ یہ تیرے لیے اس دنیا میں والدین کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے کہ تو اولاد بنے، نیکوکار بنے، تجھے جوانی ملے تو تیری جوانی کے اندر وہ مستانی نہیں ہو، آوارگی نہیں ہو، دیوانگی نہیں ہو کہ جس کے نتیجے میں گالیاں ہوں، والدین کے لیے شرمندگی ہو اور وہ سر اٹھانے کے قابل نہیں ہوں۔ بیٹی کو جوانی ملے اور جوانی میں مستانی ہو کے ماں باپ کا گھر چھوڑ کے رسوا کر کے عدالتوں میں نکاح پڑھواتی پھرے، زنا و صفا کے اڈے کھولتی پھرے۔ نہیں 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 نہیں، وَشَكَرْتَ الْوَاهِبَ، تجھے رب اس نعمت کے اوپر اس کی ایسی تربیت کرنے کی توفیق دے کہ جو بھی دیکھے جو بھی سنے تو کہے خاندانی ہے، نسلی ہے، کسی نیک ماں باپ کی بچی ہے، بچہ ہے۔ حضرات یہ تحفے اگر ماں باپ کو رب نے دیے، بچوں کے لیے دیے، اور بچوں کو پتا ہو کہ میرے پیدا ہونے پہ ٹرانسجینڈر کو نہیں نچایا گیا، ہجڑے نہیں لائے گئے، خسرے نہیں لائے گئے، خواجہ سرا نہیں آئے اور میرے ساتھ یہ وہ نہیں ہوا، تو پھر میرے بھائی تجھے بھی ادراک اور احساس ہوگا کہ مجھے مدینے والی سرکار نے مدینے سے 4 تحفے بھیجے تھے اور وہی محلے والے گاؤں والے رشتہ دار لے کر کے آئے تھے، اور وہ تیرے پاس تیرے گھر کی 4 دیواری پہ بھی سلامت ہوں اور تجھے یاد بھی ہوں تاکہ وہ تحفے تو دوسروں کو دے سکے۔ لیکن کیا کروں، جوان کو جوانی میں محبت بڑی ہے، عشق بہت ہے، مگر سارا منفی جا رہا ہے۔ میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ، مثبت جواب دے۔ اگلے سال زندگی رہے، آپ بھی ہوں میں بھی ہوں، جلسے میں یہاں میری تقریر نہیں ہو بلکہ آپ اپنا سبق سنائیں اور میں بیٹھ کے یہاں سنوں کہ یہ آج کے نوجوان نے 4 تحفے، 4 گفٹ جو کسی کی پیدائش پہ دینے ہیں، سیرت کانفرنس سے متاثر ہو کے محبت بھرے لب و لہجے میں محبوب کی سیرت پہ اور حدیث پہ عمل کیا تھا۔ اللہ کی قسم اس کانفرنس کی قیمت واپس ہو جائے، مل پہ جائے، لیکن میں نا امید بھی نہیں ہوں اور امید بھی لگتی نہیں ہے۔ 100 سال، 60 70 سال، 50 سال جلسے سنتے ہو گئے اور کبھی کہہ دیں کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنا دو، مولوی سارے چنگا بول گئے نا لیکن پوت مینوں نہیں ہوندی۔ یہ پیار ہے تیرا؟ راہی سنا دے گا، کسی ملکہ ترنم کے تذکرے کر دے گا، مائک آگے کرے، کوئی بھی کسی بھی اینکر پرسن کا مائک آ جائے جی کچھ سناؤ تو فوری طور پہ بہت کچھ یہ سنا لیتا ہے، لیکن نہیں سناتا تو قرآن نہیں سنا سکتا، نہیں سنا سکتا تو مصطفیٰ کا فرمان نہیں سنا سکتا۔ بھائی یہ دوسری چیز، آمد کی خوشی ہے، مبارک ہو، آپ کو تو ڈبل ٹرپل ہے، چلے مانا ہم کو نہیں۔ پیدائش کے بعد محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھا نام رکھنا اور گھٹیا نام نہ لینا، یہ تیرے پیغمبر کی سیرت ہے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ،
چھوٹے ہوتے ہوئے بچے کا قصور نہیں، کسی کا نام کالو، کسی کا موڈی ٹینڈا، کسی کو کدو، کسی کو ماشاءاللہ آلو، کسی کو پالک، کسی کو پیٹھا، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ. یہ تجھے زیب نہیں دیتا. تیرے منڈے پنڈ میں اگر کسی کا نام ٹیڑھا ہے تو تو نے پیغمبر کی سیرت کو سنا بھی نہیں، پڑھا نہیں، بس آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا ہے. اللہ کے لیے ذرا سوچ، تیرے پیغمبر کی سیرت، میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ، مثبت جواب دے. میرے محبوب کی ایک بیوی نے آقا کی دوسری بیوی کو صرف اشارتاً کہہ کے ساتھ ایک لفظ بولا تھا. سمجھ گئے ہوں گے، قد ان کا چھوٹا تھا. اگر میں پیور میں اس عربی لفظ کا ترجمہ کروں تو یہ بنتا ہے کہ جا نہیں گٹھی ہے. یہ عمومی ہمارے محلے میں، سوسائٹی میں، گلیوں میں چلتا ہے. کسی کا قد لمبا ہو جائے، جا نہیں تو رہندی نہیں کتے پوڑی، جاؤ کھمبیا. تھوڑا سا چھوٹا ہو جائے تو پھر گٹھا، کوڈو، پتہ نہیں کیا کیا. قرآن نے کیا کہا، وحی نے کیا کہا، تیرے مصطفیٰ نے کیا کہا، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. ہاتھ سے اشارہ کر یا آنکھ سے اشارہ کر یا زبان سے بول کے کسی کا الٹ نام لے یا اس کے بارے میں کوئی گھٹیا بول گالی دے یا ایسا کچھ کر جس کے اندر اس بندے کی اپنی کوئی ہمت نہیں. اللہ نے مجھے تو اللہ نے بنایا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے بھائی کو رب نے لمبا کر دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ بیچارہ کیا کر سکتا ہے؟ اللہ نے کسی کو موٹا بنا دیا، کسی کو باریک بنا دیا، یہ رب کی تخلیق ہے، اللہ کو اچھا لگتا ہے. اب تو اس کے اوپر اعتراض کر رہا ہے تو تیری پیغمبر کی سیرت میں یہ بات تھی ہی نہیں. میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ، مثبت جواب دے. اگر تیرے محلے سے، تیرے گھر سے یہ تانے، یہ تشنیع، یہ نک نیم اور غلط ملت جو ہے، الٹ پلٹ نام رکھے ہوئے، اگر اس کانفرنس کے بعد آپ بدل لیتے ہیں. میں ایک دکان پہ گیا تو ایک دکان کا مالک ایک بچے کو کہہ رہا تھا، ملا گال سنی، میں نے جا کے جب آرڈر لگایا، کام تھا ایک، میں کہا صوفی، کہندا کون صوفی؟ میں کہا توں. کہنے لگا مینوں کیوں کیا؟ میں کہا اس وجہ تو کہ تیری داڑھی ہے. کہندا میری تے نہیں، میں کلین شیو ہوں. میں کہا تیرے اندر ہے، وہ دی باہر ہے، بس فرق ہے نا. بڑا غصہ کیا. میں کیا اور تینوں کی مونا کمانا چھلیا لیلا آکھاں. اگر تجھے یہ لفظ اچھے نہیں لگتے تو پیغمبر کی سنت کی وجہ سے جو نام بگاڑ کے بول رہا ہے، آج کے بعد ذرا خیال سے بولا کر. وہ جی میرا ماتحت ہے، آپ کو کیا؟ ٹھیک ہے تو باس ہے، وہ تیرے تحت کام کرتا ہے، لیکن اسے اس کے نام سے پکار، اسے اچھا لگے گا، اسے عزت دے، وہ تجھے بھی عزت دے گا. وگرنہ جو ہوتا ہے وہ دنیا کو علم ہے. اللہ کے لیے پیغمبر کی سیرت میں کسی جگہ میرے محبوب نے کسی کا نام پیار سے مزید اچھا کر کے تو بولا ہے. سیدہ عائشہ پورا نام بھی آپ لے سکتے تھے، لیکن کیا کہا کرتے تھے ترخیم سے؟ یا عائش، او میری زندگی، یا عائش، یا حمیرہ. کیوں کہتے تھے حمیرہ؟ کیوں کہتے تھے؟ غصے سے، نفرت سے، پیار سے کہا کرتے تھے، کیونکہ سیدہ کا رنگ جو تھا وہ پنکش تھا اور گلابی تھا. کسی کی خوبی، کسی کی بھلائی، کسی کی اچھائی، کسی کی عمدگی. آپ تو کسی غیر کے بیٹے کو بھی آواز دیتے تھے تو یا غلام ہو میرے پتر، ہو میرے بچے، او لاڈلے. اور یہاں ہم باپ بچے کو گالی کے بغیر نہیں بول رہا، شوہر بیوی کو گالی کے بغیر نہیں، بیوی شوہر کو گالی کے بغیر نہیں. ہیں دونوں کلمہ پڑھنے والے، ہیں دونوں محب، ہیں دونوں عاشق. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. کبھی ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. میرے محبوب اپنے گھر کے اندر کتا ہو تو وہی نہیں آتے. اور تو نے، میں نے کتنے کتے پال رکھے ہیں اپنے دل میں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے. جناب نفرت کے کتے لوگوں کو کاٹتے ہیں، کینے، بغض، حسد، کیا کچھ نہیں. کبھی دل کو صاف کر کے سوئے کہ رحمت کے فرشتے آئیں، محبت آئے. تیرے میرے گھر کے اندر دنیا جہان کی گندگی اور غلاظت جھاڑو کیا کریں گے؟ عطر چھڑکے ہوئے کیا کریں گے؟
अगर वो गंदगियां नहीं निकली, वो बुत नहीं निकले, जिनको 21 साल मेरे महबूब ने बैतुल्लाह के बुतों को नहीं तोड़ा, पहले दिलों से बुत निकाले, बिरादरी का बुत, कितना बड़ा बुत बना के बिठाया हुआ है। और हम सीरत पे मेरे महबूब ने तो सैयदा ज़ैनब की शादी जनाब ज़ैद जैसे एक गुलाम से कर दी थी, लेकिन तेरे मेरे अंदर बिरादरी का बुत। हाँ, बेटी भागती है भाग जाए, अदालत में जाके निकाह करती है कर ले, नहीं भाजी मैं बाहर नहीं जे करना, असी जट हुन्ने, असी राई हुन्ने, असी खान हुन्ने, असी राणे हुन्ने, असी चौधरी हुन्ने, असी फलान हुन्ने, एक कमी जाता है ये फलान, ये तेरे मेरे बनाए हुए उसूल और ज़ाब्ते हैं। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तेरे पैगंबर की सीरत का रंग ये है, उस रंग में कभी अपने आप को रंग कि आपने जात पात को मेयार नहीं बनाया, तकवे को मेयार बनाया, तकवे को मेयार बनाया। हजरात आगे बढ़िए, हर घर में गमी लिखी है, आती है, मौत आती है। क्या तेरे मेरे घर में आमद मुस्तफ़ा सिर्फ अंगूठे चूमने तलक, आंखों पे लगाने तलक, आपकी महफिल सजाने तलक, इसी हद तलक है आमद? नहीं, पता कर क्या तू सकरात के लम्हात में अपने किसी रिश्तेदार को कलमा पढ़ा के कहता है कलमा शहादत? मैंने नहीं सुना, मैंने नहीं सुना। जब चारपाई उठाएंगे फिर सारे हाजिरी लगवाने के लिए कलमा शहादत बोलते हैं। सो लेट, तेरे पैगंबर की सीरत में चारपाई उठाते हुए कलमा शहादत नहीं है। सकरात के लम्हात में हुक्म है लकिनु मौताकुम बिला इलाहा इल्लल्लाह। महबूब जब इस हालत में थे, सैयद आयशा फरमाती हैं मैंने अपने आका और मुर्शिद को सुना, आप कलमा पढ़ रहे हैं और साथ में कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह अला इन्ना लिल मौति लसकरात। इतनी बड़ी हस्ती और जात भी सकरात के लम्हात में कलमा पढ़ी और साथ में कह रही है रब्बे आइन्नी अला सकरातिल मौत, मौत की तलखियों से ऐ मेरे रब तेरे अलावा बचा कोई नहीं सकता, मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमा। लेकिन नहीं बोलेगा ये, उस वक्त यासीन पढ़वा लेगा। अगर वफात हो गई है तो सुन्नत यह है कि सुन्नत के मुताबिक अपने करीबी को गुस्ल दे, शौहर बीवी को गुस्ल दे। है तेरे पास ये सुन्नत, तेरे नबी की सीरत? तेरे मेरे पास तो मसला ही ये है कि बीवी फौत हो जाए तो फौरी तलाक हो जाती है, शौहर चेहरा नहीं दे सकता, शौहर चारपाही को कंधा नहीं दे सकता, शौहर जो है वो ये नहीं कर सकता, वो उसे कब्र में नहीं उतार सकता। और तेरे महबूब 27 सफर को जो वो है आखिरी बयान है आपके, आप घर आए हैं और सैयदा ने फरमाया है वाह रासा महबूब आज सर बड़ा दुख रहा है, हाय मेरा सर गया। आका ने क्या कहा बलाना वारासा, मेरी ऐश मेरी जिंदगी, आज मुझे कितना दर्द है सर में, अगर आपको पता चल जाए तो आप अपना दर्द भूल जाएं। फिर मेरे महबूब ने मिजाह फरमाया, मोहब्बत फरमाई, और पैगंबर मिजाह में भी बोले मोहब्बत में भी बोले तो हक बोलते हैं। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा। कभी इस मोहब्बत को भी ले, आका ने बड़े प्यार से बोला मा दर्रा की लो मित्ती कबली, हो मेरी अहलिया, हो मेरी बीवी, हो मेरी जिंदगी, हो मेरी ऐश, मेरी हुमैरा, ये दर्द सर है ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मौत आ जाएगी। मा दर्रा के लो मित्ती कबली, अगर मौत आ भी गई तो तेरा क्या नुकसान होगा, तू मुझसे पहले फौत हो जाए। लगस्सलतु की, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरा शौहर अपने हाथों से तुझे गुस्ल दूं। तेरी जिंदगी में अल्लाह तब्दीली लाए, अल्लाह सीरत के रंग दे, अल्लाह तुझे गालियों से फुर्सत दे, अल्लाह तुझे नफरतों से कीनों से, उम्मतियों के बनाए हुए उसूलों और ज़ाब्तों से हटके कभी पैगंबर के दिए हुए ज़ाब्ते पे खुश होने की तौफीक दे। तेरे माथे की और जबीन की सलवटें अल्लाह कभी इनको मोहब्बत वाली कर दे, और कभी तेरे चेहरे पे खुशी आए ये जुमला सुन के मा दर्रा के लौ मित्ती कबली लगस्सलतु की, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे बीवी होने के नाते मैं खुद शौहर अपने हाथों से तुझे गुस्ल दूं। याद रहे कि किसी भी औरत का सबसे बड़ा पर्दा सतर उसका शौहर होता है, भाई नहीं होता, बाप नहीं होता, बेटे नहीं होते, हत्ता के बेटियां भी नहीं होती। मां का पर्दा है एक, पैगंबर ने सिखाया, और पैगंबर की बेटी ने खुद कहा था अली मुझे गुस्ल खुद देना। जिनकी तरबियत में पली थी, बोल भी उन्हीं के थे, सीरत भी उन्हीं की थी, अदा भी उन्हीं की थी। सुम्मा कफ़नतु की, तुझे कफन भी अपने हाथों से पहनाऊं। तुम्मा सल्लैतु अलैकी,
میری ऐश फिर तेरा जनाजा भी मैं पढ़ाऊं। करो तैयारी। जिन्हां दे विआह होए जे जरा एक बारी चेहरे ते दिसन डे ने हथ विखाओ। जिन्हां दे होए ने बाकियां लई दुआ करा अल्लाह ताला। शर्मीले मुंडिओ की गल है? जिन्हां ने नहीं चुकिया ते होए ने ना होया वर्गा या तंग जे दुआ कर देने कोई गल नहीं, इंशाअल्लाह अल्लाह हालात सीधे कर देगा। एडे भी दिल छोटा नहीं करो। मेरी मोहब्बत का मोहब्बत जवाब दे, मनफी रवैये छोड़ मुस्बत जवाब दे। करो खाला नाल वादा अल्लाह ज सीरत कॉन्फ्रेंस सुनन आए हैं तो इंशाअल्लाह जनाजे दियां दुआवां याद करांगे। तो जे साडी बीवी साडे तो पहले टुर गई तो जनाजा आप पढ़ावांगे। मडो मुड बनो जरा ढिली ढिली इंशाअल्लाह दे जरा उच्ची कहो खंगूरे मार के माशाअल्लाह। खुशी होन डई है ना, पहले टुरेगी तुहाडे लिए भी दुआ करने अल्लाह कोई और बंदोबस्त फरमाए जी। मैंने ना एक प्रोग्राम के आखिर में दुआ कर दी उन लोगों के लिए जिन्होंने रंडवे कहीदा। तो यकीन करो गल लग के कितनी देर रोंदा रहा, कहंदा जी इन्ने साल तो रंडवा अज तक मेरे बारे में किसी दुआ नहीं की, पहले हो तुसी जिन्होंने की थी। तो मेरे भाई मेरा क्या जाता है, मेरे महबूब की सीरत ही ऐसी है। तुम सल्लैतु अलैकी, तेरा जनाजा मैं पढ़ाऊं। तुम दफनतु की, अपने हाथों से मैं कब्र में उतार के तदफीन भी खुद करूं। यह है तेरे पैगंबर की सीरत। मौलवी को फतवा लैन टुर जा 3400 तेनों जड़ियां ना उत्थे फकाहतां समझाएगा, लेकिन की मजाल जिस हदीस नूं सामने रख के कवे कि नहीं वो तेरी है, वो तेरी है, वो तेरी है। विरासत में हकदार जाके मसला पूछो जी, हाँ हाँ तेरा हिस्सा बन रहा है, उमें तलाक हो गई है। अल्लाह के लिए कुछ कीजिए। ये औरत शौहर फौत हो गई है, नहीं 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 तलाक हो गई, फारग हो गई। और ये बेवा किसकी है, ये वारिस किसकी है? इसको हक जो सीरत ने दिए है कैसे छीन रहा है? आगे चलिए जरा पता कर। अगर मोहब्बत है ना, तेरी मोहब्बत पे मुझे कोई एतराज नहीं, तू जो मर्जी कह ले, तुझे छुट्टी है। तेरी घुट्टी ऐसी है, तेरी तरबियत ऐसी है, तेरी मजबूरियां हैं, इसके बगैर तेरी तकरीर नहीं सजेगी, इसके बगैर तेरा बयान बयान नहीं माना जाएगा, वायरल नहीं होगा, लोग बल्ले बल्ले नहीं करेंगे। तेरी मजबूरियां हैं कि तुझे दाद भी इस पे मिलनी है, वेल भी इस पे मिलनी है। लेकिन मुझे मेरे मुर्शिदों ने ऐसा नहीं सिखाया। मेरे मुर्शिदों ने गाली नहीं सिखाई, सिर्फ इल्जाम नहीं सिखाया। मोहब्बत का मोहब्बत जवाब दे, मनफी रवैये छोड़, मुस्बत जवाब दे। बता अपनी कौम को सुन्नत के मुताबिक। कितनी खुशी होती है जब मैंने पहली दफा इस्तंजा करते हुए, बेशक उम्र गुजर गई हो, लेकिन मोहम्मद रसूल सल्लम ने उस कौम को, जिस कौम के पास पहाड़ थे, पत्थर थे, कैसे बताया कि इस्तंजा करना है तो कितने पत्थर, कितने ढेले इस्तेमाल करने हैं, कैसे सीरत का रंग चढ़ाया। पानी मिल जाए तो फाबिहा जबरदस्त, अगर ये चीजें मुयस्सर हैं तो ठीक, अगर नहीं गोबर का हड्डी का इस्तेमाल नहीं करना। अगले दिन एक नौजवान को मिला, बेचारा बड़ी तकलीफ में और शदीद तकलीफ। मैंने कहा क्या हुआ है? कहने लगा जी एक जगह पेशाब किया है और मैंने वो वटवानी के तौर पे जो चीज़ इस्तेमाल की है वो कोई ठिकरी थी, मैं कर बैठा हूँ, उसी से ही जो मुझे तकलीफ है। बड़े सारे इलाज करवाए, आराम नहीं आ रहा, पीप पड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। तो तेरे महबूब ने बड़े बड़े तहफ़्फ़ुज़ात भी सिखाए थे, दुआ सिखाई थी। एक घर गए जनाब, आए बहुत बुरी हालत है, दम कर दें, एमरजेंसी है, फौरी आ जाएं। गए, क्या हुआ है? ये जी वाशरूम गई है तो वापस निकली है तो यह हालत है, दंदना पईयां ने तो पुट्ठी तर शायद तोड़ी जाती है, कुटी जाती है। पूछया है, बाद च दुआ पढ़ी सी, कहती मौलवी साहब केड़ी दुआ, केड़ी दुआ? जब तुझे नबी के ऊपर इश्क भी है, प्यार भी है, मोहब्बत भी है, सूरत का बयान भी है, नातें भी हैं, बहुत वलवला है, जोश है, घर में मिलाद करवाती है, लेकिन वाशरूम जाते हुए तेरे पैगंबर की सीरत क्या है? बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुस वल खबाइस।
उम्मती अगर ये याद कर ले और ले ले तो छोटा तोहफा नहीं है कि अल्लाह मैं तुझे अपने सुपुरदारी में देने के लिए अपना बड़ा मान रहा हूँ। वो यारो जे बारिश होंदी होवे सिर ते छतरी लै लईए ते वो भी छिट्टां तो बचा लेंदी। नहाउण लग्या जो पहले हमाम हुंदे सी ना, नाई ने लिखिया हुंदा सी अपना कीमती समान मेरे हवाले कर दो, बाद च ना कहा जे। उत्थे घड़ी फड़ा के ना तो बड़े मुतमैन होईदा सी कि चल यार घड़ी कीमती इहनूं फड़ा छड्डीए, परस इहनूं दिता विच पैसे इन्ने ने, ये हुण ख्याल रखेगा। सामने दुकान खुली होवे ना, नमाज पढ़न जावे हाई साहब तो कहिंदे पुत्र जरा मेरी दुकान ते भी ख्याल रखी, तो मुतमैन हुंदा कि पीछे मैं कह आया। तूने जब रब को कह दिया अल्लाह मैं जिन के इलाके में चला हूं वो शरीर जिन है, शरीर जिन्नात है, और ये उनकी जो है वो गिजा की जगह है, रिहाइश की जगह है, रहने सहने की जगह है। अल्लाह मैं उनकी वादी में चला हूं, अल्लाह मेरे वजूद की, मेरी इज्जत की, मेरी आबरू की, मेरे पर्दे की हिफाजत फरमाना। अल्लाह तेरे हवाले, तेरी सपुर्द। रब की सपुर्द की हुई चीज कभी जाये नहीं होती। तूने यकीन से कभी सीरत के इस रंग को लिया होता, खुद को इस रंग में रंगा होता, तेरी जिंदगी में हुसन ना होता, आमद का मकसद पूरा ना हो जाता। लेकिन हम तो इतना भी नहीं कर पाए। दायां कदम तेरे महबूब पहले अंदर नहीं रखते थे वाशरूम। ये आपां नूं जदों चढ़ी हुंदी उस वेले कदी सोचिया भी किहड़ा पैर पहले अगे रखना। एक नूं मैं कह बेटा कहंदा मौलवी जी तुसीं हुंदे हो वेले, तुहानूं इन्हां कम्मां दीयां लम्मीਆਂ फिकरां, सानूं ते 24 घंटे काम दा तोना चढ़िया ते उस वेले सानूं सुझदी है यही किहड़ा पैर पहले रखना है। तो मैं कहा जी फिर जदों आ हालात हुंदे ने ना फिर उदों भी ना सद्या करो, उदों भी की अल्लाह की सपुर्द फिर चलन दे जिद्दां चलदा। आओ जी दम कर दो, कुछ कह दो, तवीद दे दो, कोई धागा कर दो, कोई पानी पड़ के दे दो, कोई फूक के दे दो। पहले किया होता कभी निकलते हुए दायां कदम बाहर रख के गुफरानक पढ़ने की तौफीक हुई? ओ बाजी की करिए, बस नहीं सीखिया, गालां सीख लिया, मंदा सीख लिया, वन सवनियां बोलियां सीख लिया, नहीं जुबान पे चढ़ी तो पैगंबर की सीरत नहीं चढ़ी, पाकी पलीदी के मसले का पता नहीं। कल सवाल आता है जी एक ईसाई औरत कुरान मांग रही है पढ़ने के लिए, मैंने उसको इस्लाम की दावत दी है, दे दूं? मौलवी ने फतवा दे दिया ना 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 ना, गैर मुस्लिम ने नापाक ने ते पाक कुरान नहीं उन्होंने देगा। कमलिया किन्नी क देर सलात च रहेगा, समझ पता कर। कुरान मजीद ने जो खबर दी है ना ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून, ये नहीं का सीगा नहीं है जनाब, जरा सरफनाक पढ़, और अगर पढ़ी है तो बेड़ा गर्क नहीं कर, खबर है ये, और खबर में हमेशा सच्चाई होती है, झूठ नहीं होता। अगर ये खबर है और माना ये है कि कुरान को सिर्फ वही छूते हैं जो पाक हैं, तो फिर तेरे रब के कुरान की खबर के अंदर झूठ साबित होता है। जनाब अल्लाह के लिए मुआफ कर दे कुरान को, रहमान को, तेरे रब से बढ़ के सच्चा कोई नहीं। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, कुरान से बढ़ के सच्चा कलाम कोई नहीं है। तूने कैसे कह दिया है कि ला यमस्सुहु, कुरान नु सिर्फ पाक लोग छूण, नहीं ते आयत च लिखा है कि नापाक लोग नहीं छूण। किसने कहा है? खबर है ये इल्लल मुतहरून, और हू की ज़मीर कुरान की तरफ नहीं लौहे महफूज की तरफ है। मुतहरून से मुराद ये इंसान नहीं फरिश्ते हैं। लौहे महफूज को सिर्फ फरिश्तों की अप्रोच है, ये खबर दी गई है, नहीं है किसी और की अप्रोच वहां तक अल्लाह ने नहीं दी। तो फिर कैसे कर लिया? इसलिए अगर कोई गैर मुस्लिम आएगा, मेरे महबूब ने मस्जिद नबवी में नजरान के ईसाई बिठाए कि नहीं बिठाए? तो साड़ी मसीते तो दूजे मसलक का बंदा वड़ जाए तो धोंदे फिरने तो नहीं मेरे वीरे, इदां दे काम नहीं। कलमा पढ़ने वाले सब पैगंबर को मानने वाले, खुशियां मनाने वाले हैं, लेकिन खुशी का तकाजा यह है कि मेरे महबूब की सीरत को भी खुशी खुशी ले लीजिए। इसमें कोई है नाराजगी वाली बात? मुताले के लिए, स्टडी के लिए जब आप उसको देंगे नहीं, कोई दूसरा गैर मुस्लिम पढ़ेगा नहीं, उसको देखेगा नहीं। कितनी दुनिया है जो कुरान मजीद छापती भी है, गैर मुस्लिम है, प्रिंट करती है, गैर मुस्लिम है, दुनिया में बेचती है, भेजती है, गैर मुस्लिम है, और तू यहां अदब के दायरे में रह के ना 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 ना, ना इनको कुरान नहीं देना, तो फिर क्या देना है? उनके हाथ में हीर थमा दें, कुछ और सैफुल मुलूक दे दें, किस्से कहानियां वो किताबें दे दें, कोई नावल डाइजेस्ट दे दें। सबसे पहले तेरे महबूब ने जब वो हबशा की वादी में ये
मक्का से आगे जिद्दा है, जिद्दा में समंदर के दूसरे किनारे पे हबशा है। वहां जब ईसाई थे और जनाब जाफर तैयार से बातचीत हुई थी तो उनको क्या पेश किया था? कुरान। कह सकते थे इनकी तो समातें ही पाक नहीं, ये तो बाब वुजू ही नहीं है, इनको कुरान क्या सुनाऊं? नहीं, कुरान मजीद पेश किया जाएगा, दिया जाएगा। जिस कौम की जो जुबान है उसके तर्जमे में दे, उन्हें कह के पढ़ देख, रब दिल पे लगे हुए जंग उतार देता है। अल्लाह ताला इस कुरान की बरकत से बड़े सारे लोगों को हिदायत दे देता है। मेरी मोहब्बत का मोहब्बत जवाब दे, मनफी रवैये छोड़, मुस्बत जवाब दे। तेरे महबूब ने निकाह के मौके पे कितनी मोहब्बत है तुझे आका से, फिर जिना क्यों है, सिफा क्यों है? यमाशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फलयतज़व्वज, जिसको मोहब्बत है, जवानी है, निकाह करे। जिना और सिफा नहीं, ये मेरी उम्मत का वतीरा नहीं है। आज ट्रांसजेंडर कानून क्यों पास करवाया जा रहा है, बिल और एक्ट के ऊपर क्यों मेहनत हो रही है? कि मार्केट में डिमांड है, मार्केट में जनाब डिमांड है। किसने पैदा किया? आपने और मैंने। कौन है ये कलमा पढ़ने वाले? कौन है उम्मती? बूढ़ा दादा भी उम्मती है, और बूढ़ा उसका बेटा हो चुका है वो भी उम्मती है, उसके बेटे के सर में भी तौले आ चुके हैं वो भी उम्मती है, आगे पोता जवान है वो भी उम्मती है, पड़पोता छोटा बच्चा है वो भी उम्मती है। ये 4-5 पीढ़ियां इकट्ठी बैठी हैं और शादी है, रात को माशाल्लाह मेहंदी है, और यहां आकर के जिसका टाइम लिया गया है वो अच्छा खासा मर्द था, लेकिन हिजड़े के रूप में मेकअप वगैरह करके, विगे शिगे लगा के, बाल लगा के, बन सवर के जनाने लिबास पहन के उसको प्रमोट इतना किया गया है, लाखों में एक नाइट की बुकिंग हुई है, वेले अलग से हैं माशाल्लाह। बुढ़े बाबे भी नाल उन्होंने फड़ फड़ के हथां च नचदे ते घूमदे ते फिरदे। ये आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा हो रही है ना, ये उसका मकसद पूरा हो रहा है। ये तरबियत करके गए थे तेरे आका, शर्मिंदगी नहीं होती, अफसोस नहीं होता, उस वक्त दीन साइड पे कर दिया जाता है। कल जब मौलवी को निकाह पढ़ाने का वक्त आना है और उसने कहना है हकमार लिखिए, और बेटी ने कह दिया जी मैंने हकमार में उमरा लिखवाना, लो जी ये केड़ी कोई गल है? शरी निकाह दे विच शरी जेड़ा हकमार लिखो 32.5 रुपये। यहां आके तू ठुस हो जाता है, जहां मस्जिद को रसीद दे, मस्जिद को 10 रुपए भी देता है, मौलवी जी रसीद कटिया जे क्यों? एक किते बोतल ना पी जा, कहंदा 10 दी केड़ी बोतल आउंदी जेड़ी मैं पीनी नहीं, तू रसीद कट। ते जेड़े खुसरे ते ही जेड़े ते ट्रांसजेंडर ते खाजा सरान है, इन्हां ते माशाल्लाह 5-5 हज़ार दे नोटां दियां दत्थियां एवें खिलार के सुटदा है, नाल बब बब करदा है। ਉਹ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਬੁੱਢੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੋਤਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਡਿਆ ਤੇਰੀ ਨਰਸਰੀ, ਇਹ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਅੱਬੂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਨਬੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। और रब के लिए डरो यार, अल्लाह के लिए कुछ। इस हमाम में आप भी नंगे हैं, मैं भी नंगा हूं, पूरी कौम नंगी है। कौम की डिमांड है तो ट्रांसजेंडर्स को अलग किया गया, इसी पे बिल और एक्ट बने। क्या अपने बच्चे को पढ़ाता है, 16 साल यूनिवर्सिटियों में धक्के दिलवाता है, फीसें भरता है, डिग्रियां दिलवाता है, मदरसे में भेजता है, हिफज करवाता है, सारा कुछ करवा के इन्नियां सारियां दत्था जदों डिग्रियां दा लैके जांदा है तो चुक के इदा मारदे ने तेरे च सलाहियत ही कोई नहीं। ओए फाइन आर्ट कीता ही नहीं जी, नहीं कीता। फिर तेरे फैसलाबाद दी एक फाइन आर्ट दी बच्ची ओ टिकटॉक करके पूरी दुनिया नूं टॉप कर जाए तो फिर बच्चियां ने की कुरान पढ़ना है, तो की हदीस पढ़नी है, तो की सीरत पढ़नी है, तो की सीरत दे रंग च रंगिया जाना। केड़ी जन्नत उन्हां लभनी है, उन्हां फिर उधर ही जाना जिद्दां दी तेरी मार्केट तू डिमांड पैदा करती। अल्लाह के लिए सोच चेंज कर, तब्दीली पैदा कर। ये शिकवे नहीं है, ये ताने तनोड़े नहीं है, ये ज़मीर को झंझोड़ के जगाना चाह रहा हूं कि हमारी मिन हैसल कौम आदत ऐसी हो गई है, नाम नबी का है, गुलाम सभी का है, हथकार वल्ले दिल यार वल्ले। अखियां किसी होर नाल ते वखियां किसी होर नाल कोई करे ना बीबी तो सारे ताने देणगे जी हरजाई है, बंदा करे तो हरजाई है, 2 नंबर है। नाम नबी का, गुलाम सभी का। गल्लां आका दियां, तौर तरीके गैर मुसलमान दे, यहूदो नसारा के, ये मुसलमान है कि जिन्हें देख के शर्माए यहूद। अपनी जिंदगी में तब्दीली कर। मैं 7.5 अरब या 8 अरब लोगों को तो नहीं बदल सकता,
میں کم از کم اپنے جسے اور وجود اور سوچ اور فکر کو تو بدل سکتا ہوں، اسے سیرت کے مطابق ڈھال سکتا ہوں۔ جب مارکیٹ میں ڈیمانڈ خسروں کی ہے، ہیجڑوں کی ہے، ناچنے والوں کی ہے، گلوکاروں کی ہے، مہپاروں کی ہے، فنکاروں کی ہے، پھر وہاں تیرے مولوی کی کیا حالت ہوگی؟ ایک نکاح پہ گئے، نکاح میں نے پڑھایا تو وہ جو رجسٹرار تھا کہنے لگا بھائی اگے تو میں ہوں سا تو نکاح پڑھا سا میں نے کوئی 3 4 5 لگ جاتا، چلو بچے کی روٹی روزی میرا تو اور کام ہی نہیں، آج نکاح تسی پڑھاتا۔ میں کہا میں نہیں لیتا، آپ ہی لیں گے۔ ان کو کہا اچھی پارٹی تھی، سہندی سی، کھاندی پیندی سی۔ میں کہا یار انہوں کو کرو خدمت 5 10 لو جی اتو ایک پرت نو کنے دا ملتا ہے؟ میں کہا جی لا لو صاحب پرت کنے دا لبدا جی؟ وہ جی صرف اینے دا۔ اچھا جی ٹیکس کتنا جی؟ بس اینا۔ انہوں تو 500 ہی کافی ہے، 500 کافی ہے۔ میں کہا ٹھیک ہے شاباش۔ جڑا کل مہندی تے کرن ڈے سو 5 ہزار دے نوٹ تے انے واہ تے نال سارا کچھ، وہ جڑا سی اوتھے نہیں تھانوں کوئی پریشانی آئی تے ایتھے آن کے ہن حق مار واری شری 32 روپے کر دو تے اے مولوی نو جڑا نا جی 500 ہی کافی ہے۔ یہ ہے تیری سیرت، یہ ہے تیری طریقت، یہ ہے تیرا مذہب، یہ ہے تیرا دین، یہ ہے تیرا امتی ہونا؟ نہیں، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ ڈلے بیراں دا کی یہ واپس پالو، موڑا یہ خوشی غمی میں دکھ سکھ میں تیرے محبوب کی سیرت میں نماز تھی، تیرے ہاں نماز ہے؟ نماز کا رواج ہے؟ قیام میں آرام تھا ہے، رکوع میں خشوع تھا ہے، سجدوں میں خضوع تھا ہے، تشہد کے اندر بڑی عاجزی انکساری تھی ہے؟ ایتھے تو ماشاءاللہ پہلے پڑھتے نہیں، تو جڑا پڑھن بھی ٹوٹ جائے نا وہ بھی وہدا رہندا گندا رہندا پکھے کنے لگے ہے کنڈیشن ہے ساری۔ تو سوچ پیچھے کی چلتی ہوندی ہے، موبائل گھر رہ گیا کتے بیگم چیک ہی نہ کرنا۔ غم زندگی دم زندگی رم زندگی سمے زندگی غم رم نہ کر سمے غم نہ کھا کے، یہی ہے شان کلندری، یہی ہے شان پیمبری۔ یہ تھی تیرے میرے محبوب کی نمازیں، پھر تو نے دیکھی نہیں، تو نے کبھی پڑھی نہیں ہے۔ تیرے محبوب روزہ رکھتے تھے، آج دے نوجوان دا پتا پانی ہو جاتا ہے، سیرت کانفرنس پہ بہت کچھ کر لے گا لیکن روزہ رکھ۔ مولوی جی تسی اے سی گڈی چ بہنا، اے سی چ اتر کے اے سی کمرے چ سو جانا۔ مولوی جی تسی رکھ سکتے ہو، تانوں کتے ٹلائی تے کام کرنا پوے تو روزہ رکھنا پائے، قیامت کی آگ تیرے میرے لیے برابر ہے، وہ فرق نہیں کرے گی جناب۔ روزہ تیرے نبی کا حکم ہے، آرڈر ہے۔ تو ہوٹل میں بیٹھ کے آرڈر دے بیرا تیری بات نہ سنے، 5 سنا کے انہیں وقت کے نبی کا لگایا ہوا آرڈر امتی پہ۔ اذان کے وقت نماز کے لیے اٹھے نہ گاہکوں کو ترجیح دے اور پھر کہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، تو پھر اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا۔ زکوٰۃ دے، وہ جی میرا فلاں مسلک ہے، میرے مسلک میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور رب سے ڈر، تیرے نبی کا ایک ہی دین ایک ہی مذہب تھا، اگر سید ہو کہ میرے محبوب نے زکوٰۃ کا نظام نافذ کروایا ہے تو کہاں سے آیا ہے؟ 100 میں سے 2.5 روپے نکال دے، تیرے لیے پاکیزہ بن جائے گی تیری کمائی۔ حلالی بچے حرامی کام نہیں کریں گے۔ جب 2.5 روپے مکس کر کے دے گا، غریب کا مال کھائے گا، پھر یاد رکھ کے حرام کی کمائی گندے برتن چ ماں ساگ نہیں پا کے دے دی، نالی چ تھوڑا جہا ڈوب کے کڑ کے کہو نہ مانو کہ مائی آ ساگ دی ڈوئی پائی، اور ڈوئی جڑی ہے نا ہتھاں تے گوٹاں تے سٹو بھی آ کی ہے، پہلے بھانڈا تے صاف لیا۔ گندا جسم، نجس جسم، گندا مال، اور اس میں ہم ماشاءاللہ امید رکھ رہے ہیں کہ یہ ہوگا۔ حج عمرے کے لیے جاتے ہوئے مسئلہ بنتا ہے، کروڑوں لگا کے ماشاءاللہ کبھی تھائی لینڈ جا رہا ہے، کبھی یورپ جا رہا ہے، کبھی امریکہ جا رہا ہے۔ وہ کی ہے جی اللہ نے دیتا ہے، پھر بندہ انجوائے بھی نہ کرے۔ پتہ کر کبھی ایمان کی کس حالت میں ہے، کتنا گر گیا ہے، سیلاب کیوں آتے ہیں؟ پھر مفتی کہتے ہیں نہیں جی عذاب نہیں ہے۔ اس سے بڑا اور عذاب کیا ہوگا کہ رب منہ میں آیا ہوا لقمہ واپس لے لے، چھین لے، پکی فصلیں رب چھین لے، تیار نسلیں چھین لے، بنے بنائے گھر رب چھین لے، چھتے میرا رب اڑا کے رکھ دے، بے بس لاچار اور عاجز کر دے، لکھ پتی کو ککھ پتی کر دے۔ جھٹکے پہ جھٹکے ابھی بھی کوئی نہیں، ابھی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بجلی کا ایک جھٹکا لگے نا، وہ فریج بند کری پتا اور موٹر کا بٹن چک دے، کی ہونا ہے؟ وہ یار کتے ساڑی نہ جانا۔ یہاں تیرا الیکٹرانکس کا سامان ایک جھٹکے پہ جلتا ہے، رب جھٹکے پہ جھٹکا دے رہا ہے اور تیرا کچھ بھی نہیں ہو رہا، پرواہ کوئی نہیں۔
रूटीन बन गई है। तेरे महबूब सिर्फ बादल देखते थे तो सीरत यह है, फौरन सब कुछ छोड़ के परेशान होके मुतगय्यर रंग हो जाता, रंग फक हो जाता, और मेरे महबूब आकर के नमाज में खड़े होके रोने गिड़गिड़ाने आजियां करने लगते। असहाब ने पूछा महबूब मौसम बड़ा अच्छा है, बड़ा जबरदस्त माहौल बन रहा है, बादल और घटाएं हैं। कहा मेरे सहाबा इन्हीं बादलों को देख के पहली कौमें खुश हुई थी, बाहर निकले थे कि साया हो गया है, अभी बारिश बरसेगी, अल्लाह रहमत करेगा, नहाएंगे। अल्लाह ने उसी बारिश को अजाब की बारिश बना दिया, पत्थर बरसा दिए, रब ने पानियों के अंदर डबो के रख दिया। कौम नूह को देख लो, फिर उनकी रब ने नस्लें मिटा के रख दी। जब मैं बादल को देखता हूं तो मुझे फौरी उन कौमों के अजाब याद आ जाते। आपको मुझे कभी हुआ किसी को देख के इबरत पकड़ी? फाताबिरु या उलिल अबसार कुरान पैगंबर पे उतरा था। हजरात आज जितने मसाइल हैं, घरों में लड़ाइयां हैं, तेरे मेरे खड़े किए हुए हैं, क्योंकि हम सीरत से दूर हैं, आका की आमद पे बड़े खुश हैं। लेकिन महबूब ने जैसे बेटी को हुकूक दिए, आप सुन रहे थे, वो कोई देने को तैयार नहीं है। सठियाले चो पौधा पुट के मुंडे पिंड लाइए ना कोई, या नर्सरी चो लिया के तो लाउंदियां लिया दे दौरान वो भी मुरझा जाता है। जिसे 30-20 साल एक जगह रखा पली थी, उसे नए घर में लाके अगले दिन ही भाजी बिल्कुल सैट हो जाए। जेड़ी पुत्र ते औलाद तेरे को 20 साल सैट नहीं हुई, अगली आन के एक दिन च कर दे। तूने फिर सीरत के रंग पड़े ही नहीं है। अल्लाह के लिए अपने शोबे पे नजर सानी कीजिए। आप जो भी करते हैं, मैं बात को खत्म करूं, जेड़ा भी काम कर दे जे ओदे च सीरत ले आओ। बोर कर दे जे, नलके लाउंदे जे जी, इसमें इतना पता कर ले कि हलाल क्या है, हराम क्या है। हलाल सिर्फ इतना है, 120 फुट दसिया जाए तो फिर 120 फुट कर दो, रिस्क हलाल है। जे 120 की बजाय 119 फुट करके कहेंगे जे पैसे लै जे 120 फुट दे, आपके दूध के ड्रम में पेशाब का कतरा चला गया जनाब, चला गया है। अगर वो पीने को दिल नहीं कर रहा तो ये भी, चाय में मक्खी चली जाए कप रेड़ देंगे जे, तो माशाअल्लाह घ्यो दे विच चूही मर जाए तो कहते इन्नी क ला के सड़ दे, बाकी खा लेने। खैर सज्जे खब्बे तो नहीं सी ना जनाब। दूध बेचते हो जी, मैं दूध बेचता हूं। कौन हो? उम्मती हूं। किनके हो? आका सैयदी मुर्शदी के। क्या बात, आगे टुरो। हाँ यार ठंडा क्यों है? मौसम खराब है, फिर तेन पता भा मझां ते तता तता दुध देंदियां ते उदां दे फिर चार चार मारन लई फिर उस हिसाब है 5 किलो चवाई दा 4 पिछे रह जांदा ते फिर हुण इन्ना घाटा कौन खावे? उहनूं फिर ठंडा भी तो करना ना। इत्थे लिआउण तक बुलाक बर्फ दा पा लिया, हाले भी नहीं रजिया। इन्हें जिन्हों अगे वेचिया माशाअल्लाह, मेरे घर के बाद मैं टूटी लवाई सी भी चलो लोग पानी चाणी भरन, वो सारे दुध ही उत्थे आण के वो बाहरों खोली। फिर माशाअल्लाह करीब एक जगह ते पानी सी, वो बाकी तो मिसालों का पता है जी, डड्डू तारा है जी, वो है हो गया जी, फलान हो गया। कौन है? उम्मती है। सैकल च हवा भराउण दे 5 रुपए नहीं सी हुंदे, किसी ने मशवरा दिता दुध का कारोबार शुरू कर। कहंदा जी वो क्यों? कहंदा जब तक चिट्टा दुध है लोग पैसे देंदे ही। जिन्ना लोगों ने रेट लाया हुआ ना 120 एक मिसाल है, तो तू उहदा अद्धा करके 60 लिख के लिख दे, असली ते खालिस दुध ते मिलावट करन वाले नूं 10,000 नकद इनाम, ते नाल पीछे हदीस लिख दे मन गशना फलैसा मिन्ना, मिलावट करन वाला साडे चों नहीं, बहुता विकेगा ही। ठीक 5 महीने पहले लोगों तो पैसे लैन दिया सी, यार हवा भरानी है 10 रुपए तो दई, ते 6 महीने बाद मैं टिंड वेखी। मैं कहा भाजी की होया जे, कोई गर्मी दाने निकले जे, कोई गर्मी मना रहे जे? कहता मैं उमरा करके आया। मैं क्यों किवें? वो कहता जी रब दियां रहमतां ही बड़ियां होईयां ने, दुध बाल बल्ले। क्या बात है। तेरे नबी ने कहा था मिलावट करके लुकमा दे बच्चों को, न तू मेरा न तेरे बच्चे भले, उनका कसूर नहीं है। जनाब कपड़ा बेचते हो, फैसलाबाद में रहते हो जी, लिखा होता है मीटर दे गज रहा है, ते गज भी वेख्या ते चिब्बा दो पासों मुंह तान। मैं क्या इहदे लक नूं की होया? आ कहंदा यार उत्ते पैर आ गया, डूंग च पिया सी, कुछ निकल गया। ते माशाअल्लाह मुंडे ऐसे रखे ने कपड़ा नापण लई, बाजी आओ वेख लो, और बाजी आ भी चंगा जे, ऐदा कर करा के माशाअल्लाह गिरा मार के ते घर जाके वेंदी है भी जेड़ा मैनूं 7 मीटर दिता सा 5 भी नहीं निकलिया। है सीरत च
आमद बड़ी खुश, अल्लाह के लिए इस कौम की हालत बड़ी ख़राब है। इसी वजह से अल्लाह ने कौम शुएब को बर्बाद करके रख दिया। तो पिंड च माशाअल्लाह अल्लाह भला करे, मैं रातों को जो लंघना ना, हुण भी मैं 5-7 पिंडों चों लंघ के आया, हालांकि मेरा रस्ता सीधा ही सी। मैं क्या चलो टाइम है जाते जाते कुछ पढ़ जाइए, वेख जाइए कौम की करती रात को कलमा पढ़न वाला। रबीउल अव्वल का महीना है, तो जिदन लगी ना माशाअल्लाह कोई भी कॉन्फ्रेंस ते सीरत ते कोई मिलाद, उत्थे इन्हां बच्चियां ने माशाअल्लाह माण नहीं होना। तो अक्सर मेजर पिंडां दे विच बच्चे रूढ़ियां ते बैठे बाहर ना, पिंडां दे बाहरली साइड ते जिहड़ी सड़क ते रूढ़ियां ने उत्थे कोई किते कोई कमादे, कोई किसी जगह, कोई किसी नुकरे। वो पुत्र तुहाडा घर बाहर कोई नहीं, वो यार प्यार है की करिए। मैं मिसाल देंदा, उन्हां समंदरी तो लंघण दिया सा, टैंगी का जमाना सी, कच्छा पाया सी, रात 2 बजे आखिरी टाइम मिले। जिवें अज वीरे ने कहा ना जी दूजा ते आ जाओ, तो मुड़ के हुण आखिर ते भी कहण दे सी जी हाले भी रहिंदा कुछ। मैं मुड़िया तो हाले भी करन नाल मोबाइल ला के उत्थे ही टोरे कड्ढी जावे, पहला पावे। मैं शीशा थल्ले करके इन्नी की गल कही, पुत्र अल्लाह तेरे प्यार च बरकत पावे, जिहदे नाल इस वेले भी प्यार च जागण। कहंदा 1 मिनट होल्ड रखिया जे, मोबाइल थल्ले करके कहंदा मौलवी साहब एक बारी फिर कह दो। तो मैं वही लफ्ज बोले थे उच्ची, कहंदा आमीन। इन्ना प्यार है ना, रातां नूं पैकेज ला के भी जागना ते पैरां ते वरम ते सोच नहीं पैंदे। ते मुसल्ले ते आके 5 मिनट खलोना पै जाए तो नाल ही गशियां पै जांदियां। तहज्जुद साडा की काम है, ना प्यो पढ़ी ना दादे पढ़ी, साडे कित्थों सिर च बड़ी। तूने कलमा नहीं पढ़ा, तुझे सीरत का इल्म नहीं है, आप पता कर। तालिब इल्म है जी, मैं तालिब इल्म हूं। डिग्री कैसे ली है? बाजी बाजी ने असाइनमेंटां लिखियां सी, अब्बा अंबा दी पेटी लै गया सी, उस्तादा ने नंबर लाते सी। तो मैं फिर जेड़ा ना जी मिठाई का डब्बा लै गया सा, तो वो डिप्टी ने तो नगरान ने एडी कोई नगरानी नगरूनी वाला हिसाब नहीं। तो मैं ना थल्ले ही इधर बुक बनी सी, इधर मोबाइल चाया सी, तो हिसाब किताब ला के मैं लिख आया। नंबर माशाल्लाह पूरे फर्स्ट डिवीजन आ गई है। मन गशना फलैसा मिन्ना, तूने जो डिग्री के हासिल करने में नंबरों में झूठ की मिलावट की है, जब तक इसके ऊपर रोटी कमाता रहेगा, हराम खाता रहेगा, हराम खिलाता रहेगा। और तेरे महबूब ने कहा रोएगा, औलादें गलत, बच्चे गलत, नस्लें गलत, बीमारियां, दुख दर्द, आलाम, अस्पतालों में, अलाइड में, सिविल में, जगह जगह धक्का खाएगा, हकीमों को नब्जे पकड़ाएगा, तबीबों की फकीयां फांकेगा, और फिर रोएगा, कहेगा कि मैं इन्ने सालों तो दुआवां मंगण दिया, मेरे मामले मौलाना हल नहीं हो रहे, मौला पता नहीं सुनदा नहीं। कितना सुने आका ने कहा सी, एक बंदा है मुसाफिर है, सर पर गंदा हाल है, गर्दो गुबार पई है, हाथ चुके ने और दुआ मांग रहा है, या रब्बी कह रहा है। मशरबहु हराम व माकलहु हराम व मलबसहु हराम व गुद्दिया भी हराम। उन्हें कदी हलाल हराम की पहचान की नहीं। फअन्ना युस्तजाबु लहु, ते रब नूं किहड़ियां पईयां ने कि इस पलीत भांडे दे विच इहदीयां दुआवां दे विच इहदे बुक्कां नूं भरदा फिरे ते इहनूं अता करदा फिरे। या तो मां तू गंदी प्लेट च सालन लैके वेख। मेरी बातें तलख जरूर होंगी आज, लेकिन कभी जहर भी करता है कार तरियाकी। हम सब उम्मती हैं, आका की आमद पे खुश हैं, हम बड़े राजी हैं। अल्लाह के लिए वो काम तो करें ना जो मसलक में इख्तिलाफी नहीं, वो काम तो करें कि जो इत्तेफाकी हैं। उनके ऊपर तो पैगंबर को, अल्लाह को, रब को, रसूल को राजी करने वाले काम करें। अदाओं में, लिट्टू में, बालों में, लिबास में, वज़ाकता में, चाल ढाल में, वो सब यहूद नसारा वाले। और उम्मीद है कि नबी की उम्मती बन के जन्नत में। याद रखिए, कौसर के जाम पिलाने से पहले पहले भी रब ने दीवारें मार देनी है। वो किसी मसलक के लोग नहीं हैं, बल्कि ये कहा कि महबूब तेरे बाद तेरी सुन्नतों को, तेरी अदाओं को, तेरी सीरत को छोड़ के इन्होंने मन मर्जी की जिंदगियां शुरू कर ली थी। और फिर महबूब कहेंगे सोहकन सोहका। वो उम्मती उम्मती कहने वाले महबूब ने भी कहना है दफ़ा दूर दफ़ा दूर। तो अल्लाह के लिए अपने आप पे नजर सानी करें, अपने गिरेबान में झांके, खुद को बदलें, अपने बच्चों को, एक घर को, एक यूनिट को तो आप बदल सकते हैं, पूरे पिंड नूं तो बदलना शायद आपके लिए, मेरे लिए मुश्किल हो। लेकिन जिस दिन हमने आगाज कर लिया, अपनी जिम्मेदारी ले ली, तो इंशाल्लाह 8 अरब जो है वो बदल सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि मुखलिस हो के, दिखावे वाले नहीं और रिया वाले नहीं, धोखे वाले नहीं। जो बोल बोले वो सच वाले हों, और जो बोल बोले वो तोल के दिखाएं। फिर अबू बकर सिद्दीक बन जाते हैं, उमर फारूक बन जाते हैं, और उस्मान जो है वो गनी बन जाते हैं, और फिर अली हैदर कर्रार बन जाते हैं, फिर जो है वो अशरा मुबशरा बन जाते हैं, फिर वो सारे के सारे रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन्हु बन जाते हैं। जब जाहिर और बातन एक हो जाए और महबूब की बात सुन के मान ली जाए
اتباع کی جائے اور تصدیق حق کی جائے، تو یہی شان صحابہ ہے، یہی شان اہل بیت ہے، اور یہی امتیوں کا وقار ہے، اور یہی پیغمبر کی پیغمبری کا اور ختم نبوت کا جو ہے وہ کردار ہے۔ اللہ میرے اور آپ سے راضی ہو جائے، ہمیں اپنے حالات پہ نظر ثانی کرنے کی توفیق سے نوازے۔ جی حافظ مجیب الرحمان صاحب کے لیے اولاد نرینہ کی دعا۔ یہ اولاد نرینہ کی ہوں نار، ہم تو اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے کسی بھی بہن بھائی کے لیے جو بھی تیری جناب میں اور تیری دربار میں اچھا ہے، بیٹے اور بیٹیاں، وہ اولاد عطا فرما دے، نیک عطا فرما دے، صالح عطا فرما دے، فرما بردار عطا فرما دے۔ اللہ کسی کو بھی اس میٹھے پھل سے محروم نہ رکھنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ الہ العالمین تیرے بندے ہیں، تیرے محبوب کے نام پہ اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان کی سیرت کو دیکھنے، سمجھنے، پرکھنے، پڑھنے، اپنانے کی اللہ التجا کی ہے، احباب سے درخواست کی ہے۔ اللہ سب سے پہلے مجھے اور پھر میرے سامعین کو اللہ اپنے محبوب کا صحیح معنوں میں امتی بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جتنی نصیحتیں ہیں سب سے پہلے اپنے لیے ہیں، پھر اپنے بہنوں بھائیوں کے لیے ہیں۔ اللہ کوئی نفرت نہیں ہے، کوئی تانا نہیں، تنوڑا نہیں، کوئی تشنیع نہیں۔ اللہ خالصتاً اپنے آپ کو جھنجھوڑا ہے اپنی گرد و غبار کو اتارنے کے لیے۔ اللہ اپنے آپ کو جو ہے وہ احتساب کے کٹہرے میں پیش کیا ہے۔ اللہ جہاں ہم غلط ہیں صحیح کر دے، اللہ محبوب کے وفادار بنا دے، اللہ ان کے صحیح معنوں میں حبدار بنا دے، اللہ ان کی لاج رکھنے والے، حیا کرنے والے بنا دے۔ الہ العالمین دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہم کنار کر دے۔ اللہ جتنے صغیرہ کبیرہ گناہ ہیں وہ سارے معاف فرما دے۔ الہ العالمین اللہ رب العزت ہمارے ساتھ اپنی رحمت کا معاملہ فرما۔ اللہ میرے وطن کے اندر جتنی آزمائشیں ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ درد ہیں، میرے مالک سب جو ہیں وہ حل فرما۔ اللہ تیرے نبی کی امتی ہیں، کسی اجتماعی عذاب میں مبتلا نہ کرنا۔ اللہ جیسے بھی ہیں اچھے برے ہیں، اللہ کمی بیشیاں ہیں، فرشتے نہیں انسان ہیں، اللہ ہمیں کمی بیشیوں کے ساتھ قبول فرما۔ اللہ ہماری کرتوتوں کو اور بد عملیوں کو نہیں دیکھ اپنی رحمتوں سے، اللہ اپنی رحمتوں کے نزول فرما۔ الہ العالمین میرے ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما۔ اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کا میوہ عطا فرما۔ اللہ جن کی اولادیں ہیں نیک اور فرما بردار بنا۔ اللہ جو شادیوں کے حوالے سے پریشان ہیں، بچے ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، اللہ کوئی بھی ہے، اللہ انہیں اچھا جیون ساتھی عطا فرما، عزت اور عفت کی زندگی عطا فرما۔ اللہ حرمین الشریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ اس دنیا سے لے جانے سے پہلے پہلے اللہ وہ دیار حرم جو ہیں ان کی زیارت نصیب فرما۔ اللہ حج اور عمرے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کے اندر اعتدال رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جہاں بد عملی ہے اللہ اس کو اچھے اعمال کے ساتھ تبدیل فرما دے۔ اللہ جو عقیدوں میں کمی بیشی ہے اللہ اس کی اصلاح فرما دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہ حق کو اس کی اصلی شکل میں دکھا کے اس کی اتباع کی توفیق دے دے۔ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہ باطل کا مکروہ چہرہ ہماری زندگی میں عیاں کر دے اور پھر اس سے اجتناب برتنے اور دور ہونے کی توفیق دے۔ اللہ آج کی اس مجلس کو جن احباب نے سجایا ہے اللہ ان کی زندگیوں کو مبارک فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔